نہایت اہم گفتگو ہوگی۔ جو کوئی وصول کرنا چاہے وہ تشریف رکھے۔ خصوصی پیغام اور خصوصی درس دینے کے لیے بلایا گیا تھا جناب سید اسد آباد صاحب کو۔ میں ان سے معذرت خواہ بھی ہوں کہ ان کا وقت نہیں اپنے وقت پہ وہ پڑھ سکے، لیکن مولا کو یہی منظور تھا کہ ہم نے اپنی توجہ مجلس پاک میں رکھنی ہے اور اس درس کو وصول کیجئے گا۔ درخواست گزار ہوں جناب سید زمانہ کے لشکر کے سپاہی بنے، آؤ مل کے اپنے امام زمانہ کو اپنی وفا کا یقین دلائے، ہاتھ بلند کر کے اللہ جل کے ساتھ بلائے، یا امام المنتقی، یا امام المنتقی، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام، صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین واولادہ المعصومین، فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار، ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعاً وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام، اشف صدر الحسین علیہ السلام، بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج شریف، ناد علی المظہر العجائب، تجدہ عونا لکا فی النوائب، کل ہم و غم سید جلیل، بعظمتک یا اللہ، بنبوتک یا محمد، بالولایتک یا علی یا علی یا علی، ادرکنی فی سبیل اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر، یا وارث خون علی اصغر، یا وارث خون امیر قاسم، اعوذ باللہ القوی العلی العظیم من الشیطان الرجیم الشقی الرجیم، بسم اللہ الوفی الولی الکریم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شہنشاہ الانبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین، المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینہ للمثقلین، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر والطغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والعمر، زمان درود پڑھے شہنشاہ کے ظہور کلو، ظاہر آل محمد، باطن آل محمد، قائم آل محمد،
منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، عید آل محمد، توقیر آل محمد، تنویر آل محمد، تعبیر آل محمد، تصویر آل محمد، بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض، صلاة المومنین، معراج المومنین، معز المومنین، مذل الکافرین، مذل المنافقین، امین مرتجز، امین ذوالفقار، اس مقدس منبر کا وارث، پاک ذکر کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، زلزلاؤں کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، وسیعوں کا وارث، نبیوں کا وارث، آئمہ کا وارث، جس کا کائنات میں کوئی نہیں اس کا وارث، ملک برادری، بڑے عرصے بعد میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ یہ بھی غلام علی کی محبت جو لاہور مجھے دعوت دینے آیا، میں حاضر ہو گیا۔ میری مصروفیت کافی زیادہ ہے، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں، نہ میں غلام علی پہ نہ میں آپ پہ احسان کرنے آیا۔ میں کبھی کہیں بھی مجلس پڑھنے جاؤں کسی پہ احسان کرنے نہیں جاتا۔ احسان کہیں اور جچتا ہے، حسین کے ساتھ نہیں جچتا۔ اگر آپ شفقت فرمائیں، قدم قدم آگے تشریف لے آئیں، کوئی عرفان اور معرفت کے موتی آپ کی جھولیوں میں ڈال جاؤں۔ بسم اللہ، مہربانی۔ خوشنودی ہے امام زمانہ بلند تر صلوات۔ مشکور میں آپ کا شکر گزار، احسان کرنے نہیں نکلتا ہے، حق کے مودت کی ادائیگی کی خاطر آپ کے پاس آج آیا کھڑا ہوں، اور یہ سوچ کے ذکر آپ کی جھولیوں میں ڈالوں گا کہ سید سمجھ کے مجھے خالی نہیں لوٹاؤ گے۔ خالی نہ لوٹانے سے مراد نہیں کہ آپ میرے پاس پیسے لے آؤ سارے، بھئی سید کو خالی نہ لوٹائیں، پیسے دے، دانہ دے، چاول دے، نہیں، خالی اسی طرح نہ لوٹانا۔ میں اس سردار کا پیغام لے کے آیا ہوں، 1,24,000 نبی جس کے نام پہ کھڑے ہو جاتے تھے، وہ جس نام پہ کھڑا ہوتا تھا اسے مہدی کہتے ہیں۔ جو میں گزارشات کروں، ذہن نشین رکھنا، قابو کرنا۔ عرفان کے موتی ہیں، پرانے عزادار ہو، مجھے آج بھی آپ کی وہ سابقہ محبت نہیں بھولتی۔ کم از کم 1 سے 2 دفعہ میں یہاں ہو گیا ہوں، شاید چند احباب کو یاد ہو، شاید چند کو نہیں۔ امید ہے میں جو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا وہ اپنے دلوں پہ نقش کریں گے۔ ایک درد، ایک پیغام، ایک میسج، جگہ جگہ نہیں دیکھ رہا کراچی ہے، نہیں دیکھ رہا حیدرآباد ہے، نہیں دیکھ رہا پنجاب کا کوئی شہر ہے، نہیں دیکھ رہا یورپ ہے، نہیں دیکھ رہا انگلینڈ ہے، نہیں دیکھ رہا ٹی وی ہے، نہیں دیکھ رہا منبر حسین ہے، نہیں دیکھ رہا محفل ہے۔ کوشش کر رہا ہوں سوئی ہوئی ریت کو جگا کے بندے تیار کر کے امام کو دعوت دیں۔ زیادہ نہیں، 12 سالوں میں نے قوم شیعہ کا مزاج کافی حد تک دیکھا ہے۔ میرے مولا نے مجھے کون سا ایسا شہر ہے جو نہیں پھرایا۔ میرے شہنشاہ کی ذات کے بڑے احسان ہیں، میں شیعہ کے مزاج سے کافی حد تک واقف ہوں۔ افسوس
قرآن دکھ یہ ہے، سارے شیعہ ولایت کی بات کرتے ہیں، سارے شیعہ عزاداری کی بات کرتے ہیں، مگر جتنے بھی ہیں ولایت کی حقیقت سے ناواقف ہیں، جتنے بھی ہیں عزاداری کی حقیقت سے ناواقف ہیں۔ اللہ کرے ولایت اور عزاداری ان تک پہنچ جائے اور جیسی سرکار چاہ رہے ہیں یہ سمجھ جائیں فائدہ مخلوق کا ہی ہے، مولا کا نہیں۔ 4 مصرے عرض کر رہا ہوں، جو اپنا درد ہے پہلا آپ کی خدمت میں عرض کر کے توجہ چاہتا ہوں۔ عرض کر رہا ہوں، با وفا بنتے بنتے بے وفا بن جاؤ گے، با وفا بنتے بنتے بے وفا بن جاؤ گے۔ کوئی ضرورت نہیں نعرہ نہ لگانا، میں نہیں کہوں گا نعرہ لگاؤ، دل کرے تو لگانا، نہ دل کرے ضرورت نہیں، یہ بات ضرور سمجھنا۔ با وفا بنتے بنتے بے وفا بن جاؤ گے، با وفا بنتے بنتے دیر لگتی ہے، با وفا بنتے بنتے بے وفا بن جاؤ گے۔ تم نے سوچا بھی نہ ہوگا تم کیا سے کیا بن جاؤ گے۔ مت دکھاؤ فرش عذاب تجارت کے ہنر، ورنہ ہر بنتے بنتے ہرملا بن جاؤ گے۔ ورنہ ہر بنتے بنتے، مہربانی بابا جی، مشکور میں آپ کا، غور فرمانے کا شکریہ۔ دیر لگتی ہے، ہر اور ہرملا میں کتنا فرق ہے؟ دیر لگتی ہے، ادھر نہ آتا غور بھی تو ہرملا تھا۔ کتنا عرصہ ہو گیا عزاداری سنتے سنتے، صدیاں ہو گئی، مخلوق آ کے سن کے چلی گئی، داڑیاں سفید ہو گئی، بزرگ تشریف فرما ہیں، بزرگوں کے بھی بزرگ، بزرگوں کے بزرگ، دنیا آئی، ذکر آل محمد سنا، نعرے لگائے، مصائب پہ روئے، روٹی کھائی چلے گئے۔ کسی کو سمجھ نہ آئی یہ کٹہرا کیوں سجا ہے، کسی کو یہ نہ پتا چلا ہم صف عذاب پہ کیوں بیٹھے ہیں، کسی کو یہ نہیں پتا چلا مجھ جیسے پڑھنے والوں کو ہم پڑھنے کیوں آئے ہیں، کسی ماتمی کو اس حقیقت کا اندازہ نہ ہوا کہ ماتم کے پیچھے مقصد کیا چھپا ہے۔ زنجیر زن نے زنجیر تو چلائی مگر وہ مقصدیت سے خالی رہا، نیاز پکانے والے نے نیاز تو پکائی، مقصدیت سے خالی رہا، کھانے والے نے نیاز کھائی، مقصدیت سے خالی رہا، مصلی بچھا کے نماز پڑھنے والے نے نماز پڑھی، مقصدیت سے خالی رہا۔ مقصد کوئی اور تھا، ہم کہیں اور چلے گئے۔ کرو سوال اسد بخاری، نہیں لیتا فیس، نہیں لیتا نیاز، تیری اپنی طبیعت، تیرا اپنا مزاج، لیکن یہ تو ہم پریشان ہو گئے، آج کو نئی بات پتہ چلی ہے، مقصد کچھ اور ہے۔ ممبر کی عظمت کی قسم، جس مومن سے میں نے پوچھا، جس شیعہ سے پوچھا، بتا عزاداری کا مقصد جنت، نماز کا مقصد جنت، زنجیر کا مقصد جنت، لنگر کا مقصد جنت، حج کا مقصد جنت، سواری کا مقصد جنت، جنت سے آگے سوچ ہی نہیں گئی۔ افسوس ہوتا ہے، حق بنتا تھا یہ جنت اس وقت مانگتے اگر 72 بھی مانگتے۔ سوئی جنت پہ اٹکی ہے، جنت سے آگے نہیں جاتی۔ بڑے بڑے بزرگوں سے میں نے پوچھا، بابا تیری زندگی کی آخری خواہش؟ کہتے ہیں جنت ہے۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، بابا کبھی حسین پہ رویا نہیں؟ کہنے لگے کئی دفعہ۔ میں نے کہا شکل نہیں بنائی؟ کہنے لگے کئی دفعہ۔ ابھی بھی جنت کا طالب ہے، ابھی بھی تجھے جنت چاہیے؟ مصلی پہ بیٹھے نماز پڑھی، بابا کیوں؟ میرا اللہ جنت میں جگہ دے۔ افسوس ہے، بات ایک کرنے لگا ہوں، پھر بات اپنی آگے چلاؤں گا۔ جو یہ بھائی جتنے آپ کے احباب ہیں، امید ہے وہ سن رہے ہوں گے، باہر اگر کوئی مجبوری انتظامیہ بھی ہے، اگر نہیں مجبوری تو ان کو کہیں اندر آئے، میں ان کے لیے یہاں حاضر ہوا ہوں۔ ممبر کی عظمت کی قسم، سردار حسین بادشاہ 72 کا ذکر سننے والوں، شب عاشور جنت دیتا رہا، فری میں بانٹتا رہا، چھٹی دے کے بانٹتا رہا۔ عاشقوں نے کہا آقا جنت تیری ذات، میں نہیں پہنچا پائے۔ میں اور آسان کر کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود پڑھیں شہنشاہ کی مقدس مرتبہ۔ سردار حسین علیہ السلام نے شب عاشور عاشقوں کو 3 حجتیں تمام کر کے چھٹی دینے کی کوشش کی۔ وقت کا امام اپنی رضا بھی دے رہے بھائی،
وقت کا امام بیعت بھی واپس لے گئے، وقت کا امام جنت کی ضمانت بھی دے گئے۔ عاشقوں نے کہا آقا کچھ نہیں چاہیے، تیرا قرب چاہیے۔ جب سرکار نے جنت کی ضمانت دی، کریم کربلا کی ذات کو کافی لوگ چھوڑ کے چلے گئے۔ جو بچ گئے انہوں نے کہا ہم نے جانا نہیں، جن کو چاہیے تھی وہ لے کے چلے گئے۔ جو بچ گئے ان سے پوچھا کوئی تمنا نہیں؟ کہا آقا محبت کے لیے تمنا نہیں ہو۔ ملک صاحبان بس سنتے آئیے گا، محبت جہاں ہو جائے وہاں تمنا نہیں ہوتی۔ محبت نام ہے کرنے کا، صرف مانگنے کا نام محبت نہیں۔ پتہ نہیں میں کیا آج کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اور آپ کیا بیٹھے سن رہے ہو؟ نہیں، جناب حر کو دیکھ لیں، سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے اور قربانی، سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے اور قربانی۔ یہ امام وقت کو امداد دینے آیا ہے۔ کہاں ہے چوم لے قدموں کو اے راہب، یہ خود حسین کو اولاد دینے آئے۔ مہربانی بھائی، مشکور، تھوڑی سی مشکل باتیں میں آپ کی خدمت میں آج کر رہا ہوں۔ یہ نہیں کہ میں آیا ہوں میں یہاں مجلس پڑھ کے یہاں چلے جاؤ، بعد میں کہیں جی سید صاحب آئے تھے مجلس پڑھ کے اچھی نہیں، یہ میری داد نہیں ہے۔ کم از کم ذہن اتنے بیدار ہو جائیں، اگر آج بھی سرکار بلا دے میرا ظہور ہو گیا میں آ گیا ہوں، عاشق یہ نہ کہے مولا مجھے 4 بھینسیں چاہیے، مجھے 10 کلے چاہیے، میری اولادوں کی اولادیں چاہیے۔ عاشق یہ نہ کہے، عاشق کہے آقا میں بھی قربان ہوں۔ آقا میری اولاد بھی قربان ہے، آقا میرا مال بھی قربان ہے، آقا میرا ناموس بھی۔ نہیں میں اور آسانی سے عرض کروں، ملک صاحب بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، نعرہ لگتا ہے پوری دنیا میں، ہماری یہ جوانیاں، کبھی نہیں سنا؟ نہیں سنا۔ ہماری یہ جوانیاں حسین کی قربانیاں، پوری دنیا پورے ورلڈ میں یہ نعرہ لگتا ہے ہماری یہ جوانیاں حسین کی قربانیاں۔ پھر بولو ہماری یہ جوانیاں، ہماری یہ جوانیاں۔ بھئی یہی تو کمال ہے، جس نے یہ یہاں سے نعرہ لگایا اس نے حسین سے دنیا مانگی، جس نے یہ نعرہ یہاں سے لگایا اس نے حسین کو اپنا آپ دیا۔ فرق ہے نا، اس طرح ہم دنیا میں نعرے لگا رہے ہیں، یہاں سے لگانا اور ہے، یہاں سے لگانا اور ہے۔ سرکار نے فرمایا نا مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ، جانے والے چلے گئے، عاشق بیٹھے گئے، انہوں نے کہا نہیں آقا، آقا ہمیں 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ نہیں 70 مرتبہ قتل کر دو پھر زندہ کرو، حسین تجھے نہیں چھوڑ سکتے۔ ہماری یہ جوانیاں اللہ کرے سمجھ آ جائے، ہم آقا آپ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ غلام علی بھائی میں پھر نتیجہ ایک پہلا دینے لگا ہوں، اگر کربلا کے عاشقوں نے یہ کہا آقا ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے، ہمارا بھی تو ایک نعرہ ہے نا جگہ جگہ ہے، ہماری درسگاہ کربلا 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 تو یہی کہتی ہے ان کو چھوڑنا نہیں، کربلا تو یہی کہتی ہے۔ کتنا میں حیران ہوتا ہوں، پورے ورلڈ میں جا کے دیکھ رہا ہوں، مولا جانتے ہیں عمریں گزر گئی ہیں، سوچیں نہیں بدلی، سوچیں فکریں وہیں کھڑی ہیں۔ آج بھی دنیا مولوی کے جنازے اور مولوی کی دعا کا انتظار کرتی ہے۔ منبر کی عظمت کی قسم، عاشق ہو، مولائی ہو، ماتمی ہو، مرنے کے بعد مولوی کا نہیں مولا کا محتاج ہوتا ہے۔ ہے ہماری درسگاہ۔ میرا دل تھا میں کچھ اور پڑھوں گا، آپ کی حیرانی اور پریشانی مجھے کہیں اور لے کے جا رہی ہے۔ میں غلام علی یقین جانی میں نے ارادہ تھا میں آگے کی بات بتاؤں گا، اللہ عزت کسے دیتا ہے اور عزت کیا ہوتی ہے، لیکن ابھی ابتدائی باتیں مجھے کرنا پڑ رہی ہیں۔ ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، بات میں پہلی کر گیا، جو اگر یاد ہو میں نے کہا نمازیں ہم پڑھ رہے مقصدیت سے خالی ہیں، روزے ہم رکھ رہے مقصدیت سے خالی ہیں، ماتم ہم کر رہے مقصدیت سے خالی ہیں۔ نہیں درود پڑھیں شہنشاہ کی مقدس بات۔ ایک دفعہ پھر اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ۔ میں یہاں یہ بھی بیٹھ کے دیکھ رہا تھا، صبر کا مظاہرہ اچھا ہوتا ہے،
जोश जज्बात अच्छा नहीं लगता, चाहे पढ़ने वाला हो चाहे सुनने वाला हो। ये कोई तरीकाकार नहीं है। तरीकाकार ये है मोहब्बत से बात की जाए, मोहब्बत से बात सुनी जाए, समझ आ जाए तो जी बिस्मिल्लाह, समझ ना आए बंदा जाने बंदे का मौला जाने। ऐसे है ना जी भाई जी, समझ आ जाए 100 बिस्मिल्लाह, बंदे का ही फायदा है। ना समझ आए लड़ना झगड़ना, ये मिंबर पे आने वाले को भी जेब नहीं देता, मिंबर के नीचे बैठ के सुनने वालों को भी जेब नहीं देता। आप बात बाबा जी खड़े होके कर रहे थे, अदब, पाक बीबी का नाम न लो। बाबा जी ये सारे आला लोग तशरीफ फरमा हैं, बचपन से सुनते आ रहे हो, किसी की माँ बहन बेटी मर जाए क्या ऐलान होता है? कभी मौलवी ने कहा हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो, फलानी मर गई है? कभी सुना हो? है मलिक साहब, हजरात चाहे सुन्नी के मस्जिद में ऐलान हो, चाहे देवबंद के यहाँ ऐलान हो, चाहे बरेलवी के यहाँ ऐलान हो, चाहे शिया के यहाँ ऐलान हो, कहीं नहीं होता हजरात ऐलान सुनो फलानी मर गई। नहीं, हमेशा ऐलान ऐसे होता है, हजरात ऐलान सुनो फलाने की बेटी मर गई, फलाने की माँ मर गई, फलाने की बहन। इत्तेफाक करते हो? बस बाबे के दिल में भी मुझे लगता है यही दर्द था, वो भी यही खड़े कह रहे थे कि हम अपनी माँ बहन बेटी का नाम दुनिया में अगर बर्दाश्त नहीं करते, मोहम्मद की बेटियों का नाम कैसे बर्दाश्त? मैं करता हूँ, उसमें भी बात करता हूँ। नमाज पढ़ो, सिर्फ यही आपकी खिदमत में अर्ज करने आया हूँ, नमाज पढ़ो। मेरा अल्लाह मेरी 2 रकात 3 रकात 4 रकात तेरी बारगाह में कबूल हो जाए, कुछ नहीं चाहिए महदी दौरा के चेहरे की ज़ियारत। मेरा अल्लाह मेरा रोज़ा तेरी बारगाह में कबूल हो जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए वक्त दिखा जब यदुल्ला में जुल्फ़कार हैदरी चले। मेरा मौला मैं मातम करने के लिए खड़ा हूँ, मेरा मातम का मकसद भी यही है, मैं अपनी वफा का यकीन नहीं समझा पाया। मलिक साहब, आप में से किसी का दोस्त किसी तकलीफ में मुब्तला हो, परेशानी में मुब्तला हो, भाई गुलाम अली क्या जाके कहते, परेशान ना हो, मैं हूँ यार, घबरा ना, मैं हूँ। 1400 साल हो गए इस घर को लुटे हुए। हर मातमी शऊर में नहीं लाशऊर में जरूर कहते हैं 1200 साल से, महदी अकेला हो ना रो, मैं हूँ। कोई ना कोई मकसद छुपा है, बस मकसद ही सुन लो। शायद मैं मकसद ही आपकी खिदमत में अर्ज करूं, इजाजत ले लूं। शायद आपके ज़हनों में मेरी बात पता नहीं समा रही है या नहीं, एक रूह तो होगी जो मेरी बात पे गौर फरमाएगी। सुल्ताना निकलती है, इसके पीछे मकसद है। भाई जी खाली हुसैन की सवारी अभी लेके आओ, सारे इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाओगे, मौला हुसैन की सवारी आ गई, मगर तैयार हो के क्यों आती है? ज़ीन क्यों रखते हो, अमामा क्यों रखते हो, तलवार क्यों रखते हो? पीछे मकसद है। क्या मकसद है? एक दिन मजलूमों के वारिस ले आना है। ज़ुल्ताना मुंतज़िर है। अली असगर का झूला कभी गौर करके देखो, खाली झूला कहीं नहीं होता, पूरी तैयारी के साथ अली असगर का झूला होता है। छोटा सा गदेला रखा है, छोटा सा तकिया रखते हो, पूरी तैयारी के साथ। इसके पीछे छुपी हुई क्या बात है? जिस दिन वो पता चल गई, पता चल जाएगा वाकई झूला भी मुंतज़िर महदी का है। पूरी तैयारी के साथ झूला इंतजार में होता है। असगर ने दोबारा यही ऐलान किया, बनाने भी शायद जहां तक भी तकरीरें पहुंची हो। गाजी का आलम का मकसद क्या है? ये पंजा क्या कह रहा है? ये पंजा क्यों बुलंद है? हमने तो रखा है मन्नतों के लिए ना, मौला गाजी के नाम के लिए जाएंगे, मन्नत मानेंगे, ये मन्नत पूरी हो जाएगी। नहीं बाबा, ये पंजा, कोई बंदा तुम में से किसी तकलीफ में, काफी बंदों में मौजूद हो के मुब्तला हो जाए, परेशानी में हो, हाथ खड़ा करके कहते हैं कोई है जो मेरा साथ दे। आज तक गाजी के पंजे की हकीकत भी नहीं आश्कार हुई। ये पंजा कह रहे हैं हम 1400 साल से मजलूम हैं, कोई है जो हमारा साथ दे? हमने कहा नहीं, गाजी हमारा ये काम कर, गाजी हमारा ये काम कर, गाजी हमारी ये परेशानी दूर कर। समझ ही नहीं आई हम कहाँ खड़े हैं, ये तकाजा हमसे क्या किया जा रहा है। शहजादा कासिम की सेज
पाकिस्तान में बनते हैं, ईरान में भी बनती है, इंडियन बंदे मुझे मिले वो कहते हैं इंडिया में भी बनती है। सेज शहजादा कासिम की पूरी तैयार, अली अकबर की सेज पूरी तैयार, किस लिए बनती है? एक दिन अली अकबर ने और कासिम ने दोबारा आना है। चंद बंदों ने सारे लाया, लोगों को पता ही नहीं दोबारा आने का। दोबारा आने को वाजिबुल एहतराम रज्जत कहते हैं। रे जीम ऐन ते। बाबा जी बैठ के आप भी नारे लगा रहे थे बड़े, माशाल्लाह क्या बात है। लेकिन ये एक नई बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज करने लगा हूं, इसलिए है मिंबर ने हक अदा नहीं किया। रज्जत छठे इमाम का फरमान है, जिसका रज्जत पे यकीन नहीं वो हमारा शिया ही नहीं। सरकार रज्जत है क्या? फरमाया रज्जत नाम है पलटने का, दोबारा आने का, फिर उठने का। मौला कब होगी? फरमाया जब साहिब रज्जत आएगा। मौला साहिब रज्जत कौन है? सर पे हाथ रख के छठे इमाम खड़े होके कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, साहिब रज्जत का नाम है महदी। ये सब चीजें मुंतज़िर हैं, आजादारी से मुंसलिक। हकीकत में गुलाम अली ये मिंबर भी मुंतज़िर है। ये मिंबर मुझ जैसे जितने बंदे भी आए, हम खड़े हैं टामक तो यहाँ मार रहे खड़े हुए। हकीकत मिंबर का वारिस बताएगा। ये मिंबर भी मुंतज़िर है, वारिस कब आएगा हमें हकीकत बताएगा। ये इमाम बारगाहें भी मुंतज़िर है। इमाम बारगाह का क्या मतलब है? इमाम की बारगाह। कभी किसी ने गौर नहीं फरमाया, अगर गौर फरमाया तो कम से कम लोग जूते इमाम की बारगाह लेके ना आते, ना अच्छी लगे। जरूरत नहीं मुझे बार बार तुम्हारे यहाँ आने की, बात समझ आई तो 1000 दफा होगा, ना अच्छी लगे ना बुलाना मुझे। बारगाह इमाम की, इमाम बारगाह। यहाँ किसी एमएलए के घर, एमपी के घर चले जाओ, बाहर नौकर खड़े होकर कह जाओ जूती उतार बाहर, अंदर एमएलए साहब का कमरा खराब हो जाएगा। जूती ये वो जूती है जो तो बाथरूम में लेके जाते हैं, तो एमएलए के कारपेट पे लेके आ रहे, समझ ही किसी को नहीं आई। इमाम बारगाह की हो जूतियां में नहीं समझ आई। अभी भी मैं नहीं अर्ज कर पाया ये किस जगह पे बैठे हो। पूरी इल्मी जिम्मेदारी के साथ अपनी खिदमत में अर्ज करने लगा हूं। अभी मजलिस से अज़ान का आगाज नहीं होता, अल्लाह का हुक्म है फरिश्तों जाओ जाके परों से सफाई करो, मेरे हुसैन की मजलिस होनी है, ये आम जगह नहीं। पूछते हैं क्यों जाए अल्लाह? आवाज देके कहते हैं इसलिए जाओ, मेरे 14 नहीं सब पे बैठना है। ज्योति बाबा नहीं सजती इमाम बारगाह में। बातें तो कड़वी हैं, कहेंगे लोग ये नई बातें लेके आ गए, ये नया दीन लेके आ गए। ये नया दीन है? अगर नया दीन है तो जाओ आज अपने इलाके के किसी वडेरे के कमरे के अंदर जूता लेके जाना और कहेगा शर्म कर हया कर जूता उधरता है। और जो मैंने नाम की बात की है उस हवाले से भी मैं सुन रहा था, एक भाई खड़े होकर कह रहे थे ओ जी नया दीन आ गया, ये नाम ना लो बीबियों के। आज घर जाके नया दीन कहने वाला अपनी माँ को कहना हो फुलानी तरफ क्या हाल है, फुलानी फुलानी नाम लेके देखना, कहेगी शर्म ही नहीं आती, इतना बड़ा हो गया है। बचपन में तुझे सिखाया था माँ को माँ नाम के साथ नहीं लक़ब के। आज तक बेटा मुझे याद है, मैं छोटा सा था, मेरी माँ ने मुझे नाम याद कराए थे। मुझे कहा था बेटा तेरे से तेरी माँ का नाम पूछे, अम्मी जान, चाची का नाम चाची जान, मामी जान, नानी जान, बाप का नाम सैयद फलाना अली शाह। मैंने माँ से पूछा था माँ क्या औरतों के नाम नहीं लेने? माँ ने कहा था बेटा गैरत के नाम बाहर निकाल। समझ ही ना आई। और नया दीन आ गया, ये नया दीन है। अगर ये नया दीन है, गाजी अब्बास के मुरीद बनना छोड़ दो, मिंबर पे खड़ा हूं, वरना मुरीद गाजी के हो तो गाजी की पूरी जिंदगी में मुझे लफ्ज़ आकाज़ादी के अलावा लफ्ज़ ढूंढ के दिखा। जब भी सरकार वफा अपनी पाक शहजादियों से मिले, सरकार वफा की निगाहें नीचे जमीन पे है, यही फरमाते हैं आकाज़ादी गुलाम आज़ाद। अभी भी नहीं समझ आई नया दीन है। आओ सैयद सज्जाद से पूछते हैं, आज से 1400 साल पहले भी किसी ने पूछा था मौला सज्जाद करबला के वाक़या में सबसे ज्यादा दुख कहाँ हुआ था? सरकार ने फरमाया दरबार मलून में जब लईन ने फुफियों के नाम लिए। ये नया दीन है। मिंबर पे आने वाले कुछ समय किसी बंदे से कहो बता सैयद है या उम्मती है, बता तेरी माँ का नाम क्या? मिंबर पे खड़े होके बता। कहता शर्म करो यार, मिंबर है। मैंने नारों वाली मजलिस पढ़ी गुजरात। भाई जी मैंने
इसी से मिलता जुलता खिताब किया, कोई बात नहीं गुलाम अली, मैं दाद लेने निकलता ही नहीं, मुझे नहीं जरूरत किसी की दाद की, लंगर मेरा इमाम ज़माना मुझे देता है, बातें हकीकत पहुंचनी चाहिए, वरना कल महदी का कटहरा बड़ा सख्त है। अदब के मैंने दो जुमले कहे, बड़ी दुनिया में जाके पीछे तशरीफ फरमा थे, किसी और को तो ख्याल ना आया, एक सैयद को ख्याल आया, मैं सलाम करता हूँ सैयद को, गालबन झंग के हैं मुश्ताक शाह साहब। मैं जब पढ़ के गया, उस सैयद ने मिंबर पे खड़े होकर कहा कि छोटा है बातें हक कर गया। उन्होंने कहा कैसे? कहते हैं मैं मदारिस पढ़ने निकला था 3-4 दिन के लिए, मेरी बीवी ने मुझे फोन करके कहा मुश्ताक साहब अल्लाह ने बेटी दी है, नाम क्या रखना है? कहते हैं मैंने बेटी को घर वाली को फोन पे कहा सोजी साथ है, अभी नाम बता नहीं सकता। बाबा गैरत का मामला है, कोई आम बात है? हाँ ये शादी के जुमले हैं, सलाम है उसे अदा देखो सोजी साथ है, कहीं अकेला होगा तो फोन पे बताऊंगा बेटी का नाम क्या रखना है, 4 सोजियों के सामने मैं ये नया दीन है, इसको नया दीन कहते हैं। समझ नहीं आ रही, ज़हन बीमार है, शिफा चाहिए, समझ नहीं आ रही हम कहाँ खड़े हैं। जी दुनियावी मुकदमे से डरकर पाक बीबी के कातिल का नाम नहीं लेते, सलाम दुनियावी मुकदमा हो जाएगा। बहुत अच्छे गुलाम अली, सलाम है गुलाम। मुकदमे से डर के बीबी के कातिलों के नाम नहीं लेते, मौला इमाम ज़माना से डर के पाक सलाम गुलाम अली, मालिक राजी हो आप पे, बहुत बड़ी बात की है, क्या बात है, क्या बात है आपकी। बाबा गैरत का मामला है। मैं सिंध गया वडेरों के पास, मजालिस पढ़ी उधर, वडेरे के किसी कमी ने आके, वहाँ नौकरों को कमी कहते हैं, हालांकि मेरे अकीदे के मुताबिक कमी वो है जिसमें मार्फत की कमी है। हाँ जिसमें मार्फत की बाबा कमी है, वहाँ वो कमी ने आके सामने खड़ा हो गया, वडेरे के सामने हाथ बांध के सिंध वालों को मिला दे, जब भी मिलते हैं ऐसे मिलते हैं, कहा के खड़ा हो गया। तो उधर वडेरे ने कमी से कहा नाम लेके तेरी बेटी का क्या हाल है? वहीं खड़े खड़े उसकी आंखों से आंसू, बंदे खड़े थे 10-12। तो उसने कहा रोने क्यों लग गए? कहता है माही बाप वडेरा, नाम लेना ही था, 10 बंदों में बना लेता। समझ ही नहीं आई किसी को। असल में गुलाम अली मसला ये नहीं, मसला ये है आले मोहम्मद की शहजादियां लगती किसी की कचर है, किसी की लगती होगी तो फिर मिला जाओ, लगती किसी की कुछ नहीं। ये बीबी आज भी मजलूम है, जिसका दिल चाहते जो बातें दिल में मुंह में आया के बयान कर देता है, समझता ही नहीं ये कौन है, ये दरूद वाला घर है, ये कुरान के वासु का घर है, ये आम घर नहीं। छोटा सी बार आपका मिजाज बन गया, मैं चाह रहा था मैं 2-4 जुमले और आपके खिदमत में अर्ज कर देता, फिर मैं मसाइल पे आता। नमाज पढ़े, मेरा अल्लाह नमाज कबूल हो जाए, मुझे महदी दौरा के चेहरे का दीदार कर। मौला मैं मजलिस पे आया बैठा हूँ, मौला तू मेरे दाएं बाएं बैठा है, मौला मैं तुझे पुरसा देने आया हूँ, मौला तेरा एहसान है, मैं तेरे से क्या मांगू, तूने वो कमी छोड़ी है। आका सब कुछ मेरे पास दे रहा है, आका सिर्फ करीमी कर अपने काबिल बना, आका शफकत फरमा, सरकार रुक गए हैं, एहसान फरमा, जैसा चाहता है वैसा बना। पूरी दुनिया में अरीज़े लिखे जाते हैं, गुलाम अली आपकी मोहब्बत और आपका इश्क एक 4 मिसरों पे मजबूर कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ इनकी झोलियों में डालता जाऊँ, समझ आए तो 100 बिस्मिल्लाह, ना आए तो इनका मुकद्दर और नसीब। सारी दुनिया में लोग अरीज़े लिखते हैं इमाम वक्त को, अरीज़ा कहते हैं खत को, अर्जी को, लिखते तो 15 शाबान को हैं, लेकिन हुक्म है जब भी मोमिन तकलीफ में हो, परेशानी में हो, अपने मौला को खत लिखें। आशिक ने कलम उठाई, कलम उठा के कागज उठा के लिखता है, कहता है हसरत से देखते हैं अरीजों को यूं इमाम, हसरत से देखते हैं अरीजों को यूं इमाम, हसरत से देखते हैं अरीजों को यूं इमाम, शायद किसी अरीजे में लिखा हो यूं कहीं, क्या ख्वाहिश नहीं और किसी चीज की, हमें सब कुछ हमारे पास है, एक आप ही नहीं। मौला सब कुछ है। बंदा कहने लगा, मैं टीवी बैठा, गुलाम अली भाई, एक बंदा सवाल करके कहने लगा मौला हमसे कैसे राजी हैं? आप कहते हैं मौला से मौला मांगो, कैसे पता चलेगा मौला हमसे राजी है? मैंने कहा चला जा हॉस्पिटल, अस्पताल जाके देख, हर वार्ड में जा, हर वार्ड के हर बेड पे जा, तुझे पता चलेगा मौला तुझसे कितना राजी है।
तेरी आंखें सलामत, तेरे कान सलामत, तेरा दिल सलामत, तेरा दिमाग सलामत, तेरी सोच सलामत। तुझे फिर पता चलेगा, अगर फिर भी समझना है कब्रिस्तान चला जा, पता चलेगा इमाम तुझ पे कितना। सब कुछ हमारे पास है, एक आप ही नहीं। मैंने ऐसे नहीं कहा गुलाम अली भाई, हम एक नारा लगाते हैं हमारी दरसगाह करबला। करबला एक और बड़ा अहम नारा पूरी दुनिया में लगता है, हक का सीधा रास्ता, रास्ता करबला करबला। इसको समझाने के लिए मैं अक्सर जो मिंबर पे मिसाल देता हूँ वही देने लगा हूँ। मैं लाहौर से चला, मुझे भाइयों ने कहा कि साहब कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा जी मैं भाई गुलाम अली के यहाँ जा रहा हूँ, वो मजलिस पढ़नी है नारोवाल साइड पे। कहने लगे जी ठीक है, करना क्या है? कहने लगे मैंने कहा मजलिस पढ़नी है, मजलिस पढ़नी है। मैं वहाँ से चला, मजलिस मैंने नहीं पढ़ी, मैं यहाँ आया, यहाँ सारे रास्ते देखे मैंने, आपके इलाके की सारी गलियों के रास्ते देखे, चौकों के रास्ते देखे, सारा शहर का रास्ता देख के मैं लाहौर चला गया। मुझसे पूछने लगे सैयद कैसा रहा? वो जी मैं गलियों के रास्ते देख आया, मैं चौकों के रास्ते देख आया, मैं सारे रास्ते देख आया। कहेंगे सैयद तेरा जाना ना जाना एक, तू तो रास्तों में भटकता रहा, मंजिल तक नहीं पहुंचा। हक का सीधा रास्ता, हक का सीधा। गुलाम अली आप भी भाई बोलते रहे, बाकी चुप ही बैठे रहे। बस मुझे पता है ना मैं किस अंदाज से पढ़ रहा हूँ, इनकी तबीयत फैन का मिजाज क्या है। मौला करे रहम हो जाए, वरना याद रखो रहम न लिया जिंदगी में फिर यही मौलवी होगा, यही तुम्हें कहेगा ओए ख्याल से नहलाओ, ख्याल से मिटाओ, ख्याल से मिट्टी डालो, और बाद में कहेगा पैसे दे मैंने जनाजा पढ़ा है। मिंबर पे खड़ा, मिंबर की अजमत की कसम, अगर इनको बात समझ आ गई, ये मरने के बाद मौलवी के नहीं मौला के मोहताज होंगे। सरकार फरमाएंगे आराम से जाओ फरिश्तों, जाके बिशारत दे के आओ, मैं आने वाला हूं, मेरा इंतजार कर। मुझे कहने लगे सैयद मंजिल तक नहीं पहुंचा, तेरा जाने का फायदा ही नहीं था। बेशक तो नारोवाल गया, बेशक तो भाई गुलाम अली के पास गया, रास्तों में भटकता रहा, मंजिल तक नहीं पहुंचा। अब हम कह रहे हैं हक का सीधा रास्ता, रास्ता करबला, रास्ता करबला। मलिक साहिबान सिर्फ सुनते जाना, सादात भी बैठे हो, मेहरबानी सिर्फ गौर ही फरमाते जाना, तवज्जो ही करते जाना, कोई बात अच्छी लगे दिल में बिठाना, वरना ये इमाम बारगाह में बातें छोड़ के चले जाना। अगर करबला रास्ता, फिर नजफ भी रास्ता, फिर मदाइन भी रास्ता, फिर कूफा भी रास्ता, फिर मदीना भी रास्ता, पूरी दुनिया के ये रास्ते रास्ता। सलमान का बताया हुआ रास्ता रास्ता, मीशम का बताया हुआ रास्ता रास्ता, दूसर का बताया हुआ रास्ता रास्ता, 72 का बताया हुआ रास्ता रास्ता, फिर मंजिल कोई और है। मंजिल कौन है समझ ही नहीं आई। अभी अभी तुम्हें बता देगा तुम्हारी मंजिल कौन है। मजलिस अज़ा का इश्तिहार कोई ज़हन में रखो, इश्तिहार के सबसे ऊपर लिखा होगा ज़ेरे सरपरस्ती। जिसकी ज़ेरे सरपरस्ती हुई तो मंजिल है। नमाज जुमा पढ़ते हो, 11 का नाम आता है, खड़े नहीं होते, किसके नाम पे? मंजिल के नाम पे। मेहरबानी वाजिब अलैहि, बहुत शुक्रिया। अभी भी नहीं समझा पाया मैं आपकी खिदमत में, तो फिर और आसान करने लगा हूँ। तुमसे नहीं पूछा जाएगा, बताओ अली वालों सिफीन में अली का साथ क्यों नहीं दिया? अगर पूछे भी सही कहोगे हम थे नहीं। खैबर में अली का साथ थे नहीं, खंदक में अली का साथ थे नहीं, करबला में हुसैन का साथ थे नहीं। फिर ये सवाल लाजिम होना है, याद रखना, बताओ महदी का साथ क्यों नहीं दिया? मंजिल क्यों है? मैं और आसान करके एक जुमला और आपके बिस्मिल्लाह। जितना जितना मौला का इंतजार दिलों में बुलंद है, उतनी बुलंद आवाज में मौला की बारगाह में अर्ज़ पेश करें। या इमाम अल-मुंतज़र, या इमाम अल-मुंतकिम, वारिसे खूने हुसैन, वारिसे खूने हुसैन,
या अमीन शोहदा, या अमीन जुल्फिकार, जुल्फिकार की पुकार, मलंगों की पुकार, मलंगों की पुकार, परमात्मी दी पुकार, परमात्मी दी पुकार, मुर्शदी पुकार, मुर्शदी पुकार, कलंदर दी पुकार, कलंदर दी पुकार, कलंदर दी पुकार, कलंदर दी पुकार, फकीरों की पुकार, फकीरों की पुकार, बोलो 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 सखी सरदार कालंदर। बहुत शुक्रिया गुलाम अली। मैं आपके नारे को आगे बढ़ाने लगा हूँ। आसमान की पुकार महदी, जमीन की पुकार महदी, आसमान की पुकार महदी, हवा की पुकार महदी, कायनात के पत्थरों की पुकार महदी, पहाड़ों की पुकार महदी, ज़ुल्ज़लाओं की पुकार महदी, अलम की पुकार महदी, झूले की पुकार महदी, करबला की पुकार महदी, नजफ की पुकार महदी, मदीना की उजड़ी हुई मज़ार की पुकार। किसकी पुकार कायम नहीं। मैं कभी कभी सोचता हूं मौला, अकेला बैठ के सरकार तो जब रोता होगा, आका दुनिया का वो बंदा जिसका कोई दुनिया से चला जाए, आका तसल्ली दिलाने दुनिया आती है, कोई पानी पिलाने आता है, कोई खाने खिलाने आता है, कोई तसल्ली दिलाने आता है। मौला तो कितना मजलूम है, 1200 साल हो गए रोते हुए, मोमिनों ने कभी तुझे तसल्ली भी ना दिलाई। किसी ने नहीं कहा आका तेरे घर का बड़ा अरमान है, आका तेरा घर बड़ा बेदर्दी और मजलूमी के साथ उम्मत ने लूट लिया। मजलूम को तसल्ली देते हैं ना यार, कभी तसल्ली तक हमने देना गवारा नहीं किया। बस गुलाम अली मैं बहुत कुछ कहना चाहता था, मैं समेट रहा हूँ, इतना ही काफी समझना। बड़ा प्यार था 4 हस्तियों को अली अकबर से, बस बस लिखा है तारीख में। मैं एक इजाफा करने लगा हूँ, 5वीं हस्ती भी बताता हूँ जिसको अली अकबर से प्यार है। 4 हस्तियों को बड़ा प्यार था। मौला हुसैन बादशाह की आपकी मजलिस के इश्तिहार में मौजू यही था, हम शक्ल पैगंबर अली अकबर अलैहिस्सलाम। सरकार के हवाले से मैं 2-4 जुमले आपकी झोलियों में डालने लगा हूँ, मगर डालने से पहले बानियों की और मातियों की खिदमत में फरमान छोटा इमाम का सुनाने लगा हूँ। सरकार फरमाते हैं, शियो हमारे घर के मसाइल जरूर बयान करो, हमारी तौहीन ना करो। ये सोचना ये कितनी गहरी बात सरकार ने फरमाई। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की रिवायत है, सरकार फरमाते हैं, जब भी मुझे नाना मोहम्मद याद आते थे ना, मैं अकबर के चेहरे की ज़ियारत करता था। बड़ा प्यार 4 हस्तियों का। पहली हस्ती खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, दूसरी हस्ती जिसने पर्दों में पाला था, तीसरी हस्ती जिसने जाते वक्त अली अकबर को कहा था, अली अकबर यहाँ और कुछ नहीं, पाँव का निशान तो लगा के चला जा। अली अकबर मैं तेरे इस निशान के सहारे जिंदा रहूंगी। इस शहजादी के हवाले से, शहजादे अकबर मैं बात में सुना तो शहजादी के हवाले से जनाब उबैदुल्लाह इब्न अब्बास रिवायत करते हैं, छोटे शहजादे मौला गाजी अब्बास के। जब बशीर को हुक्म दिया ना सैयद सजाद ने, बशीर जा मदीने ऐलान कर, शायर है था ना तेरा बाप तो वो भी शायर होगा, ऐलान कर मदीने के वारिस मदीना, मगर शायरी में ऐलान कर। इसने शायरी में जो ऐलान किया जुमला बड़ा सख्त था, ऐलान करके कहते हैं, मदीना वालों अब मदीना रहने के काबिल नहीं रहे। कहते हैं मैंने जो ही ये जुमला बोला, एक छोटा शहजादा है, 4 साल का सिन है, 4 से 5 साल का,
आवाज दे के कहते हैं, या शेख, क्या मेरे आका और मौला आ गए हैं? मैंने घोड़े पे बैठे बैठे पूछा, मासूम शहजादा, आपके आका मौला कौन है? फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे आका मौला का नाम है हुसैन बिन अली। कहा, शहजादे किसके बेटे हो? फरमाया, अना उबैदुल्लाह इब्न अब्बास। अच्छा, कहता मैं घोड़े से उतरा, मैंने शहजादे के माथे पे बोसा दिया। मैंने कहा, शहजादा, मदीने के दरवाजे के बाहर क्यों बैठे हो? रो के फरमाने लगे, इसके पीछे एक राज है। राज ये है, बताने लगा हूं तुझे, तूने मेरे से सवाल किया, वरना कभी मेरे से किसी ने नहीं पूछा। यहाँ बैठ के सारा दिन उबैदुल्लाह इंतजार किसका करता है? कहते तूने पूछा तो मैं तुझे बताने लगा हूं। एक शहजादी मेरे आका और मौला घर छोड़ के गए हैं, बीमार मदीना है, छोड़ के गए हैं घर में, और उसने अपना वतीरा बनाया हुआ है, सुबह से लेकर शाम तक दरवाजे के साथ बैठ के रोती रहती है। मैंने शहजादी की खिदमत में अर्ज किया, शहजादी अगर आप अपना रोना बंद कर दें, ये हो सकता है? कहा, नहीं, अगर मैं एक काम करूं, रोना बंद कर देंगे। क्या शहजादी, आप दरवाजे के अंदर बैठ के सारा दिन अकबर का इंतजार करती हैं ना? शहजादी, मैं मतलब इस दरवाजे से गाड़ी अंदर के नहीं, मैं मदीना शहर के दरवाजे के बाहर जाके अगर अकबर का इंतजार करूं, क्या रोना बंद कर देंगी? मुझे फरमाने लगी, हाँ, अगर तो सारा दिन बैठा रहे अकबर के इंतजार में बाहर, मैं रोना बंद कर दूंगी। कहने लगा, चलो कुछ देर तो सही, मेरे आका और मौला की बेटी रोना बंद कर देती है, मैं मरकजी दरवाजे पे बैठ के आका और मौला के पाक लाल अली अकबर का इंतजार करता। तभी वाक़ा है, मैंने ये छोड़ दिया। 18 साल बर्दों में पालने वाली शहजादी खुद मौला हुसैन, कितना प्यार था मौला हुसैन को। लिखा है अहले सुन्नत उलमा ने भी मकातिल के जुमले कहीं कहीं कुतुब में लिखे हैं। वो कहते हैं, पता नहीं कितना प्यार था हुसैन, जब जा रहे थे वापस आए, रीशे अतर सफेद हो चुके। कितना प्यार था, किस अंदाज से बेटे तक पहुंचे। मैं शायद पूरा ये खबर नहीं सुना था, मेरा दिल बड़ा अजीब हो रहा है, मेरी हिम्मत नहीं हो रही मैं खबर सुना। चौथी हस्ती, पहली मौला हुसैन, दूसरी बीमार मदीना, तीसरी शरीकतुल हुसैन, चौथी हस्ती खुद मां अकबर की। जब शब आशूर गाजी अब्बास ने फरमाया ना, जाओ अपने अपने सालों से विदा कर लो। आखिर शहजादा रिवायत करते हैं, हम भी अपनी पाक अम्मा के खैमे में गए, हमने क्या देखा कि अम्मा सजदे में मसरूफ है, हम बैठे रहे। माँ ने जब सजदे से सर उठाया, हमारी तरफ निगाह की, कैसे आए हो? अम्मा, माँ इजाजत लेने आया हूँ, सुबह इमाम ज़माना पे वक्त मुश्किल है, बेटा अकबर जिसने पाला है उससे इजाजत ले। भला एक माँ किस तरह इजाजत दे? ये पाक शहजादी, मैं छोड़ दिया गुलाम अली बाग का, बड़ा तफसील है, इतना बताने लगा हूं। दरबार मलून है, लईन का दरबार है, एक हाथ बांधे हुए हबशी है, नाम सुदैफ है, पीछे कमर के पीछे मलून ने नेजा रखा है, रुखसार फटे हैं, आंखों से पानी जा रहे हैं, हाथ बंधे हैं। मलून आवाज देके कहते हैं, लईन, जब मैंने कह दिया सबकी रस्सियां खोल दो, इसकी रस्सी क्यों नहीं खोली? लईन एक सामने जो खड़ा था आवाज देके कहते, कैसे रस्सी खोलें? जब हाथ खोलते हैं मुंह पीटता है, पीट के कहता है, हाय अकबर, हाय अकबर, हाय जवान, हाय जवान। हाथ नहीं खोल सकते, मुंह पीटता है। अच्छा हाथ खोलो, कहीं बोला, हाथ खोलो, कहीं पाया, क्या तारुफ है तेरा? कहने लगा, मेरा नाम है सुदैफ हबशी। मुकम्मल तारुफ। जब कहा ना लईन ने मुकम्मल तारुफ सुना, रो के कहते, मुकम्मल तारुफ बदकिस्मत इंसान हो, अली अकबर का गुलाम हो। अच्छा तो गुलाम है, जरा बताना मुझे 2-3 सवालों के जवाब दे। सुने अली अकबर बड़ा हसीन था। जब कहा अली अकबर बड़ा हसीन था, सुदैफ रो के कहते हैं, उनके हुस्न को लफ्जों में बयान करना नामुमकिन है। दूसरा सवाल ये बता, आले मोहम्मद को अली अकबर से प्यार बड़ा था,
جب گانا پیار پڑا تھا کہتے تجھے کیا بتاؤں نعیم شہزادیاں اس کی مسکراہٹ کے سہارے زندہ تھی، ہر وقت اکبر کے چہرے کو دیکھتی تھی، مسکراہٹ کے سہارے زندہ تھی۔ تیسرا سوال چکتا ہوا کیا اس نے آواز دے کے کہتا یہ بتا، سننا ہے حسین نے بڑی مشکل سے رخصت کیا تھا، کئی دفعہ اکبر کو بھیجا، کئی دفعہ بلایا، کئی دفعہ بھیجا، کئی دفعہ بلایا، کہتے تجھے پتہ جو نہیں جوان کو میدان بھیجنا کیسا ہوتا ہے، رخصت کیسے کیا تھا، بس میں چھوٹے رہتا ہوں 2-3 جملے، رخصت کیسے کیا تھا، اچھا یہ بتا اکبر کی لاش پہ پہنچا کیسے تھا حسین۔ پھر چوتھا سوال چکتا ہوا پانچواں کرتا ہے، کہتے ہیں حسین کیسے اکبر کو لے کے آیا تھا، کیفیت کیا تھی، کہتے ہیں تو کہتے ہیں میں مسلسل جنگ دیکھتا رہا علی اکبر کے ساتھ، اگر بوڑھے باپ پہ وقت آ جائے جوان اولاد ساتھ نہیں ہوتی، میں نے کہا جی آقا ہوتی ہے، اس وقت وقت ہے، میں جانے لگا ہوں، باپ کی نصرت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، کوشش کرنا تمہیں باپ کے ساتھ ساتھ رہنا، بوڑھوں کو تسلی دلانا، کیونکہ جوان کی موت بوڑھے کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے، تسلی دلانا۔ میں نے قدموں پہ کہتے ہاتھ رکھ کے کہا شہزادہ مجھے بھیجے نا میدان میں جاتا ہوں، فرمانے لگے نہیں تیرا پیچھے رہنا ضروری ہے، تو نے ایک ڈیوٹی کرنی ہے۔ یہ بتاتا گیا، یہ روتے گئے بتاتے گئے، واقعہ بڑا طویل ہے، چھوڑ دیا۔ فرمانے لگے علی اکبر نے جنگ کی اجازت لی، جنگ میں دل کہتے مجھے فرمایا تو ٹیلے پہ بیٹھ کے دیکھ، کہتے میں جنگ دیکھتا رہا، شہزادے نے کمال جنگ کی، شہزادہ بھلا کسی سے کوئی کچھ کھا سکتا تھا بچی، انہوں نے چھپ کے وار کیا، انہوں نے دھوکے سے وار کیا، کہتے چوں ہی شہزادہ گرا نا، کہتے میں دوڑ کے آیا، میرے آنے تک کیفیت بدل چکی تھی، کہتے کیفیت ایسی تھی، بھائی غلام علی یہ سناتا جا رہے، اب یہ ہاتھ جو کھلے تھے نا، پھر اس نے منہ پہ ماتم شروع کر دیا، منہ پہ ماتم کر کے کہتا ہے جوان، ہے اکبر، کوئی ایسا اس کا درد تھا وہیں گرا دربار میں۔ مولا سجاد قریب آئے، آگے کہتے ہیں سدیف تیرے ایک ایک زخم پہ سجاد قربان، سدیف مجھے بھرے دربار میں اکیلا چھوڑ کے جا رہے، سدیف کوشش کرنا اکبر کو میرا ایک پیغام ضرور دینا، کہنا سجاد بھائی کہہ رہے تھے برچھی کھا کے شہید ہو جانا آسان ہے، پھپھیوں کو دربار میں روتی آنکھوں سے دعا مانگو اللہ کرے مظلوموں کا وارث جب بھی آئے آ کے امت سے پوچھے میری دادیوں کا قصور کیا تھا۔